ہم نے اور آپ نے الیکشن پیریڈ میں دیکھا کہ بڑے بڑے نیتا الیکشن کے کیمپین میں، الیکشن کے دور میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اگلے 5 سالوں میں لوگ اذان جیسی چلم چاٹ کو بھول جائیں گے۔ طرح طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا، نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کوئی مسلمانوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے والا کہہ رہا تھا تو کوئی کسی طرح کی بات کر رہا تھا، کسی نے مسلمانوں کو گھسپیٹیا کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کل ملا کر اس الیکشن میں بڑے بڑے نیتا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے، بیان دیتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن نظام قدرت دیکھیں کہ اب ان لوگوں کو ستہ تو مل رہی ہے، انہیں جیت تو ملی ہے، لیکن یہ جیت میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان ہار کر اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا جیت کر پریشان ہو جاتا ہے، اور اسے جیتنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ وہی سچویشن ہے۔ نظام قدرت دیکھیں کہ اب ان لوگوں کو حکومت بنانے کے لیے ایک ایسے انسان کا سہارا چاہیے، ایک ایسا انسان ساتھ میں چاہیے جو صرف مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر نماز پڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ نظام قدرت ہے جناب۔ ایک طرف قسمیں کھائی گئیں کہ میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں کو آرکشن نہیں دینے دوں گا، ریزرویشن نہیں دینے دوں گا، تو دوسری طرف چندر بابو نائیڈو آندھر پردیش کی جنتا سے یہ وعدہ کر چکے ہیں اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے کہ میں 4% آرکشن، 4% ریزرویشن مسلمانوں کو دوں گا۔ اور صرف بات ریزرویشن تک نہیں ہے، چندر بابو نائیڈو 4تھی بار سی ایم بنے ہیں آندھر پردیش کے، بس شپت لینا باقی رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ 3 بار چیف منسٹر رہ چکے ہیں وہاں کے۔ انہوں نے اس بار اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں مینشن کی ہیں کہ 4% ریزرویشن مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ہر حج کرنے والے کو 1 لاکھ روپیہ، اور آندھرا پردیش میں جتنی مساجد ہیں ہر ایک مسجد کے لیے 5,000 روپیہ منتھلی ماہانہ مینٹیننس کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور معاملہ یہاں تک نہیں ہے، اور آگے بڑھیے، 5 لاکھ روپے تک کا لون انٹریسٹ فری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی مسلمان چاہتا ہے کہ وہ لون لے 5 لاکھ تک تو اسے انٹریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیاج دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسلام میں بیاج حرام ہے، انٹریسٹ حرام ہے، اس لیے مسلمان لون لینے سے بچتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ مینشن کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ 5 لاکھ تک کا انٹریسٹ فری لون کوئی بھی مسلمان آندھرا پردیش میں لے سکتا ہے۔ یہ ساری اسکیمیں آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے لیے چندر بابو نائیڈو کی طرف سے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ لوک تنتر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اب اگر چندر بابو نائیڈو کی ہندوؤں کے لیے اسکیمیں ہیں یا ان کے مینیفیسٹو میں وعدے ہیں، ہم ان سے بھی خوش ہیں، ہونا چاہیے۔ آپ صوبے کے یا ملک کے اگر مکھیا بن رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ ہر کمیونٹی کو، ہر سماج کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ہر ایک کی ضرورت کا احترام کریں، ہر ایک کے مذہب کا احترام کریں، ہر ایک کی آستھا کا احترام کریں۔ اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے لوکتنتر کی کہ ہر سماج کو، ہر ورگ کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے۔ آپ تیرتھ یاترا پر جانے والے ہندوؤں کو ہی پیسہ دیں، تو چندر بابو نائیڈو نے یہ قدم اٹھایا کہ حج پر جانے والوں کو بھی پیسہ دیں۔ آپ مندروں کے لیے بھی پیسہ دیں تو مسجدوں کے لیے بھی پیسہ دیں۔ آپ جس طرح سے غیر مسلموں کی پوجا، ان کی پریئر کا احترام کرتے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں کی عبادت کا بھی احترام کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم نے اب نماز بند کرا دی ہے اور اگلے 5 سالوں میں ہم اذان بھی بند کرا دیں گے، اس چلم چاٹ کو بھول جائیں گے اور مسلمان گھسپیٹیا ہے، یہ ہے وہ ہے ایٹسٹرا۔ اس سب سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ملک میں بسنے والی ساری اقوام کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ جو ہندو مسلم والی راجنیتی ہے، نفرت والی، اس کو ختم کریں تو ملک کی بھی ترقی ہوگی، ملک سے بے روزگاری بھی ختم ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہر ایک مذہب کا، ہر ایک دھرم کا بندہ خوش بھی رہے گا۔ بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب جو سچویشن ہے، جو حکومت بننے والی ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ حکومت خود مختار نہیں ہوگی۔ اس حکومت کی لگام اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی رہے گی، اور میں تو یہ چاہتا ہوں چاہے سرکار کانگریس کی بنے یا بی جے پی کی بنے، ہمیشہ اسی طرح سے بننا چاہیے تاکہ جتنے زیادہ سمودائے کے لوگ
जुड़ेंगे, सरकार में होंगे, सत्ता में होंगे, उतना ही बेहतर होगा, हिंदू मुस्लिम वाली नफरत वाली राजनीति का खात्मा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। और ये जो एक ट्रेंड चला है पिछले कुछ सालों में कि जिसे भी चमकना होता है, जिसे भी हीरो बनना होता है, वो या तो मुसलमानों को गालियां देता है या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। हमने और आपने देखा माजी में अभी एक जानवर ने कुरान शरीफ की तौहीन की, कुरान शरीफ की बेहुरमती की और अभी तक उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। तो ये जो ट्रेंड चला है, इस ट्रेंड को खत्म करने की जरूरत है, नफरत की राजनीति को खत्म करने की जरूरत है। इस मुल्क की तरक्की का राज यही है कि सारी अक़वाम, हर वर्ग का इंसान, हर समुदाय को, सारे मजहब के लोगों को साथ लेकर चला जाए। फिर मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क से ये नफरत का भी खात्मा होगा और हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग हुकूमत में बैठने वालों से, हुकूमत करने वालों से नाराज नहीं बल्कि खुश भी होंगे। और यकीनन जिस मुल्क की जनता खुशहाल हो, उस मुल्क में हुकूमत करने वाला हाकिम सैल्यूट करने का हकदार होता है और वो सम्मान का हकदार होता है, उसे इज्जतें भी मिलती हैं, दुनिया उसको सैल्यूट भी करती है। तो बहरहाल मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, इस मुल्क में बसने वाले दलित हो, जो भी हो, वो इस मुल्क की जनता है, रियाया हैं। तो जो लोग भी हुकूमत में हैं, जो लोग भी सत्ता संभाल रहे हैं, अब उनको चाहिए वो ये ना देखें कि साहब जो है मैं किसी विशेष समुदाय से आता हूं तो बस मुझे उन्हीं की परवाह करना है। नहीं, आप उनकी भी परवाह कीजिए, दूसरों की परवाह कीजिए। आप हिंदुस्तान की आवाम को अपनी रियाया के तौर पे देखिए, अपनी जनता के तौर पे देखिए, मजहब की ऐनक उतार के देखिए। इस तरह से फिर मुल्क के अंदर खुशहाली बढ़ेगी और तरक्की होगी। और मैं समझता हूं जो हमारे मुल्क में एक ज़माने से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित जितने भी लोग हैं एक साथ रहते आ रहे हैं सदियों से, ये परंपरा बिना नफरत के आगे चलेगी। आगे भी मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे का सम्मान करते हुए ये सारे धर्मों के लोग, सारी हर विचारधारा के लोग, हर धर्म के लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करें और आपस में एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का सम्मान करके जिंदगी गुजारें। और मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूं, आप उन मुल्कों की हालत देख लीजिए जिन मुल्कों में धर्म की राजनीति नहीं है, वो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, वो मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, लेकिन बेरोजगारी जो हद से ज्यादा बढ़ी है, बार बार पेपर का लीक हो जाना, नौजवान 10-10 साल 8-8 साल से मेहनत कर रहे हैं, नौजवानों के 10-10 साल 8-8 साल एक कमरे में गुजर जाते हैं, हॉस्टल की लाइफ उनकी देखो जा करके। फिर जब उनका मुस्तकबिल सुनहरा होने का वक्त आता है, जब कामयाबी उनके करीब आने को होती है, तो पेपर लीक हो जाया करता है। अभी देखें आप, अब नीट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करना होगा। यकीन मानिए, अगर ये जितने भी नेता हैं, अगर ये पब्लिक की समस्याओं पर ध्यान देने लगें, धार्मिक राजनीति करने के बजाय नौजवानों की मुश्किलों को समझने लगें, बेरोजगारों को रोजगार देने पर तवज्जो करने लगें और डेवलपमेंट कैसे हो, नौकरियां कैसे मिलें और बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, अगर इन सब चीज़ों पर फोकस करने लगें, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ फिर हिंदुस्तान की भी तरक्की होगी और इन नेताओं को जनता का प्यार भी मिलेगा। हर वर्ग का इंसान, हर धर्म का इंसान इनका सम्मान करेगा। तरक्की हर एक पसंद करता है, तरक्की हर एक को पसंद है। हर एक चाहता है कि उसके बच्चों की नौकरियां लगे, हर एक चाहता है कि उसके बच्चों को बेहतर रोजगार मिले। बहरहाल तीसरी बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है और नरेंद्र मोदी फिर से इस मुल्क के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले 10 सालों की तरह अगले 5 साल हिंदू मुस्लिम ना हो करके मुल्क की तरक्की, मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम होगा और जो भी पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनके हित में अब हुकूमत काम करेगी। हम यही उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को तरक्की अता फ़रमाए और हमारे मुल्क से नफ़रत का ख़ात्मा हो। हमारे मुल्क में बसने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की धर्म की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करने से बचें। यही दुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।